مخالفة شهوة نفسك في المباحات. لو نفسك تدعوك دائما لاستخدام الجوالات فاقهرها. الناس في خطبة الجمعة وهو يلعب بالجوال ويظن أن هذا شيء مباح، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من يعبث حتى بالحجر فكيف بالجوال فقد لغى، أي لم يصبه كمال ثواب الجمعة. Sampai kita itu menjauhi dari hawa nafsu ini dalam perkara-perkara yang mubah atau boleh, seperti kita memainkan handphone ketika dalam keadaan beribadah misalnya, atau Jumat mendengar khatib ceramah. Memainkan handphone boleh, tetapi ini adalah perkara yang mengurangi pahala, kata beliau. Maka orang-orang yang melawan hawa nafsunya sampai perkara-perkara yang boleh saja dia mampu untuk menahan dirinya, tidak menggunakan kepada hal-hal yang mubah, apalagi yang haram. Bal hatta min syahwat an-nafs mahabbat al-fudul. اثنين يتكلمون تأتي وتستمع من غير إذن منهم. هذا من اتباع الهوى وشهوة النفس. Sampai dicontohkan beliau orang yang mengikuti udul, kata beliau. Jadi contohnya adalah seseorang yang sedang berbicara dua orang, dia mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Ini adalah hal mengikuti hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW يقول من استمع لحديث اثنين أو لحديث جماعة وهم له كارهون أي لا يريدون أن يسمع إنما يتنصت عليهم صب في أذنه الآنف أي الرصاص المذاب يوم القيامة. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan orang yang mendengarkan pembicaraan dua orang atau lebih atau jamaah, maka di hari kiamat nanti akan dituangkan di telinganya timah daripada api neraka. ترجمت التلخيص هذا أقل من المتن هذا مع الحاشية. فينبغي الإنسان أن يكون ثابت في قوله، في حركاته، في نظراته، ولا يكون خفيف. رأى إنسان قام إلى هناك فأتبعه نظره، إنسان خرج من الباب وكل المجلس التفت إليه، إيش عمله؟ هذا يدل على عدم ثباتك، على عدم ثباتك ورسوخك وتبين له أنك تحب التدخل فيما لا يعنيك. أما الثابت الذي لا يحب الفضول إذا سمع صوتا لا يسرع الالتفات. قام شخص، إذا أنت في المجلس إنما تعدد من يقوم ومن يدخل، فإذا ليس عندك هناك شيء من التركيز، فكيف إذا كان. Maka kata beliau, seseorang tidak layak ketika melihat orang ada yang keluar atau ada yang masuk, dia tidak istiqomah, dia tidak kokoh, dia tidak kuat dalam memperhatikan pelajaran. Maka ini menunjukkan kalau dia ini, kata beliau, tidak kuat menahan hawa nafsu atau tidak mampu untuk sabat. As-sabat itu istiqomah. Maka kata beliau, jangan sampai seorang muslim itu mudah berpaling daripada kebaikan atau daripada mendengarkan nasihat. Ini dicontohkan beliau tadi, orang-orang yang toleh kanan kiri dan lain sebagainya. Maka kata beliau, apalagi seorang yang penerjemah harus tarkis, harus memperhatikan dengan baik. الإنسان إذا اهتم بأمر أدركه، وإذا هو لم يهتم به ولم يبالي لم يدركه وحتى وإن كان يحاوله سنوات. Kalau seseorang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, ya. Maka dia akan mampu
Tapi kalau seseorang itu tidak memperhatikan urusannya dengan baik, kata beliau, dia tidak akan bisa sampai kepada apa yang dia mau. Sekalipun dia itu berusaha tahun lama, kata beliau. الإنسان يحاول كل يوم بعمله ليجلب رزقا لنفسه ولأهله، ولكن لا يعمل أول أسباب الرزق، فأولها هو أن تصبح أول يومك بطاعة لله مرضية له، فإنه يدخل عليك رزق بل ليس رزقا ويكون ذلك الرزق مبارك. Seseorang berusaha untuk menghidupi dirinya atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu memulainya, jangan memulai urusan dia itu dengan perkara berusaha, tetapi hendaknya dia untuk mendatangkan keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fima baina al-fajr wa tulu' asy-syams توزع هناك الأرزاق، فمن أراد أن يكون له نصيبه من الرزق فعليه بعمارة هذا الوقت. Maka orang yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, waktu pagi hari ini terbit matahari sampai dari waktu fajar sampai terbit matahari adalah waktu pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW يخاطب أحب الناس إليه وهي سيدتنا فاطمة الزهراء البتول، يقول لها فيما بين الفجر والإشراق: قومي واشهدي رزقك فإن الرزق يقسم في هذا الوقت. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang paling dicintai beliau, yaitu Sayyidah Al-Fatimah Az-Zahra, Umi, ya Fatimah, wahai anakku, kata beliau, saksikanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Amma man asbaha wa qad ashraqat asy-syams wa shalla salatahu ba'da al-ishraq فإنه يصبح خبيث النفس كسلانا، وإذا دخل عليه رزق في ذلك اليوم لا يكون رزقا مباركا. Orang yang salat sudah kesiangan, kata beliau, maka orang ini menjadi orang yang hatinya itu tidak bahagia, khabithun nafs, dirinya itu orang yang dikatakan jelek. Khabithan, dirinya itu jelek karena seseorang melalaikan salat. على الإنسان أن يتسبب في البركة في وقته، البركة في رزقه، البركة في أولاده وذريته، وما هذاك يكون البركة إلا باتباع من منه البركة وأصل البركة وهو المحبوب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita harus berusaha mencari sebab supaya diberkahi harta kita, anak-anak kita, keluarga kita. Maka sebab berkah kita itu adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا تعرف كيفية الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحضور مجالس العلم. Maka di antara sebab kita mendapatkan keberkahan tidak lain adalah kita senantiasa berhadir di majelis ilmu. في مجالس العلم فيها الدرس وفيها الأحاديث، فتعرف كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبه في النوم، كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبه عندما يستيقظ من النوم. وهكذا لقد سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم آداب كثيرة: الخروج من البيت، الدخول إلى البيت، الدخول إلى المسجد، الخروج من المسجد، الأدب مع الإخوان ومع مجالسة الإخوان، فكل ذلك مأخوذ من سيرة النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan berhadir di majelis ilmu, kita akan mendengarkan nasihat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, dia akan mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab-adab hidup kita, kebiasaan kita sehari-hari, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya. Maka seseorang yang mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah dengan dia senantiasa ikut pengajian dan fatwa-fatwa serta ilmu yang disampaikan para ulama. فالآداب كلها والأخلاق أصلها ومعدنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Adab adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كل الأخلاق وكل الآداب المحمودة التي نستحسنها هي مأخوذة من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. Adab dan akhlak yang baik itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. بأخلاق الإنسان وتقوى الإنسان يبلغ الدرجات العوال ويكون من أهل الجنان. Maka dengan akhlak dan adab ini seseorang akan sampai kepada derajat yang mulia dan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah يجعلنا وإياكم من أهل الجنان ويوفقنا إن شاء الله في هذه الدار لطاعة الرحمن ويجنبنا كل ما يسخط الرحمن عنا ويوفقنا لعداوة الشيطان ولخروجنا من عاداتنا الدنيوية وعن أهوائنا الشيطانية ويلزمنا تقواه في سره ونجواه ويلزم قلوبنا طاعته ومحبته ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحيينا على هذه المحبة ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ويحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا من وفقه الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اصلح قلوبنا وقوالبنا. اللهم اصلح نياتنا ومقاصدنا. اللهم ارفع عنا البلاء والأذى واجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه نبيك محمد سيد الأكوان. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات واغفر لنا الذنوب والسيئات ووفقنا للأعمال الصالحات واجعلنا بالحرز الحصين من جميع الأذيات وبالحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وارفع عنا كل بلاء وأذى وطاعون نازل من السماء وخارج من الأرض يا ذا الجلال والإكرام. وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واكفنا شر البليات والأذيات واجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان بجاه نبيك محمد سيد الأكوان. اصلح لنا الأولاد والبنات والزوج واجعلنا صالحات عابدات ساجدات مطيعات لله رب البريات. واحفظنا يا رب العالمين من كل خلق ذميم ووفقنا للتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. ولا ننصرف واجعله لنا في هذا المجلس واجعله مجلسا مباركا مثمر بالخير والخيرات. وبارك في هذا المسجد دار السلام
واجعلهم من حضر فيه ومن صلى فيه من أهل السلام، وسلمنا والمسلمين يا الله، ونجنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، واصلحنا والمسلمين. اللهم يا من وفقها الخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. اللهم آمن رعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر زلاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، جد وتكرم عنك أنت الجواد الكريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تضل، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين ومن حاضر جوقت قلوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian terjemah yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon ampun dan maaf.